as I told, ETL tools. There are multiple ETL tools in the IT market. So one of them is Informatica. Informatica architecture is like this. So we have the client and server model, and so we have, this is the server. This we can call it as a server. So server contains, you can see here, server contains domain and repository, domain integration service and repository service. So what are the integration service, what is repository service, what is this, everything I will explain. So we ultimately you have to focus. This is what domain and repository both we call it as a server, and power center client, repository manager, power center power center client. In this we have four clients are there. So one is repository manager, one is um, um, workflow manager and workflow monitor, power center designer. Okay, mapping designer, power center designer, whatever. సో ఇవేంటి, ఈ ఈ ఐకాన్స్ చూడండి, RDWM అని. సో ఏంటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాంపోనెంట్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్లయింట్ గురించి అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఒక్కొక్క క్లయింట్ ఒక్కొక్క పని చేస్తుంది. సో ఈ క్లయింట్ సర్వరు ఈ రెండు ఇంటరాక్ట్ అయ్యి వాటిలో మనం ఏమైనా చేసే మనము క్లయింట్స్లో ఏం చేస్తాం, డిజైనర్లో మ్యాపింగ్స్ అనేవి డిజైన్ చేస్తాం. సో మ్యాపింగ్ అంటే ఏంటి, అసలు ఏంటి ఇదంతా టెర్మినాలజీ అనేది మనం వన్ బై వన్ మనం చూద్దాం. సో అల్టిమేట్లీ నేను చెప్పాలనుకున్నది ఏంటంటే, సో ఇట్ ఈస్ the ETL tool is to extract the data from source database. See here, this is source database. So till now, till yesterday or till last week, we have covered what is database, what is database SQL concepts like union, joins, subqueries, aggregations, functions. This all kind of the data functionalities, data మనం డేటా మీద ఏమేమి చేస్తాం అనేది అంతా ఎస్క్యూఎల్లో చేస్తాం. సో వీఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ద డేటా, వీఆర్ రైటింగ్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆన్ ద సోర్స్ డేటాబేస్. సో సేల్స్ డేటాబేస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు అవుట్ ఆఫ్ 100 రికార్డ్స్లో ఓన్లీ 30 డిపార్ట్మెంట్స్ కావాలి, లేదా ఆ డిపార్ట్మెంట్స్లో సంబంధించి డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ సమ్ కావాలి, డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ శాలరీస్ కావాలి, లేకపోతే ఇలాగా లైక్ డిపార్ట్మెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్న జాయిన్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. సో లేకపోతే ఎంప్లాయీస్ అనేవి ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ కన్కాటినేట్గా కావాలి, అప్పర్ కేస్ రావాలి, లోయర్ కేస్లో రావాలి. సో వీ కెనాట్ ప్రిడిక్ట్. సో దోస్ కైండ్ ఆఫ్ SQL statements we can write on the SQL database, SQL statements. So once the data is fetched into the window or in the ETL also we can run the SQL statement. So once that is fetched into the some result set, so thus that can be transformed and loaded. Whatever the data you written on the SQL in the Informatica source qualifier query, there are a lot of transformations, almost 16 transformations in the Informatica. ఒక్కొక్క ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఉంది. సో దాంట్లో మనం SQL సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రాయించండి. రాసినప్పుడు ఆ వచ్చిన డేటా మీద మీరు ఇన్ఫర్మేటికా త్రూ ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు. అల్టిమేట్లీ ఇన్ఫర్మేటికా అనేది మనం ఒక టేబుల్ నుంచి ఇంకో టేబుల్లోకి లోడ్ చేయడానికి ఇన్ఫర్మేటికా ఎందుకు సార్, మనం క్రియేట్ సెలెక్ట్ రాస్తున్నాం కదా, క్రియేట్ టేబుల్ యాజ్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫామ్ అని రాస్తున్నారు కదా, ఎందుకు ఇన్ఫర్మేటికా వాడుతున్నారంటే ఆ క్రియేట్ టేబుల్ యాజ్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫామ్ అనేది we can only write in only one database. The source and targets are same, Oracle or Teradata or MySQL, both are in the same database, we can write that statement. If one database resides in Oracle, the target is resides in Teradata, we cannot write that. Understood? So that is the reason we are taking with the help of Informatica ETL tool. ఎర్లియర్ డేస్లో ఓన్లీ SQL ద్వారానే డేటా లోడ్ చేసేవాళ్ళు. సో డేటా కాంప్లెక్స్ ఎలా పెరిగింది. సో డిఫరెంట్ డేటాబేస్ మధ్య డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే వీ కెనాట్ రైట్ సింగిల్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ సింగిల్ క్రియేట్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్, సింగిల్ ఇన్సర్ట్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్. అర్థమైందండి పాయింట్. ఎందుకు ఇన్ఫర్మేటిక్గా ETL వాడతామంటే we wanted to transfer data between two heterogeneous databases. We have to use ETL, external ETL third-party tools like Informatica, Ab Initio,
data stage, Pentaho, Kettle. So these are the ETL tools. Okay, let me go one by one informatic architecture so that we can. See here, informatic architecture is a service oriented architecture. So మనం ఏం చేయాలనుకుంటున్నామో it is provides a lot of service, integration services, uh, group of services can communicate each other. It will produce some activity. So the informatica development depends upon the component based development techniques. This is technique used to predefined components, functions, units, functionalities to get the results. So ఏం లేదండి, మీనింగ్ ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేటికా అనేది ఇన్ఫర్మేటిక్గా డిఫరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఉంటాయండి. సో మనం ఎస్క్యూఎల్ అలాగా ఎస్క్యూఎల్ అగ్రిగేషను, సార్టరు, జాయినింగ్ ఇలా ఉన్నాయి కదా. సో సేమ్ టెక్నిక్స్ ఇన్ఫర్మేటికల్గా ఉంటాయి. సో యూ వాంటెడ్ టు డూ ఎనీ అగ్రిగేషన్, ఎనీ సార్టింగ్, ఎనీ ఫిల్టరు, ఎనీ రౌటరు, ఎనీ జాయినరు, ఎనీ యూనియన్, దోస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ యూ వాంటెడ్ టు డూ, వీ క్యాన్ డూ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షనాలిటీస్. అంటే అవి ఆల్రెడీ ఇన్కార్పొరేట్ చేసి ఉంటాయి అవి. సో ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, డిఫరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అందులో ఉంటాయండి. సో సి హియర్ సోర్స్ క్వాలిఫైడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, అగ్రిగేటర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, రౌటర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, జాయినర్, ర్యాంకు, సో ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోల్ అంటే కమిట్ రోల్ బ్యాక్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ we did in the SQL, we have the options here. We have the components, pictorial representation, options here. We can use the option. We cannot write, we did not write the SQL. We just use that aggregation. Sum ante some option untadi ikkada. So like that we have to tool flexibility will be provided here. Okay, it is very simple than the SQL, but only thing you have to focus is the tool navigation and the logic which you have to develop on the tool. Okay, and Power Center is based on the component method to be the data flow from the source to target another. So Power Center is based on the component based development methodologies to build a data flow from the source to target another. So it is used to different components and process the called as transformation. See, it is used different components and this process is called transformation another. See, అంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి? డేటాని మీరు ఒక విధంగా మారుస్తున్నారు, ఒక ప్రాసెస్ నుంచి ఇంకో విధంగా మారుస్తున్నారు. సో ఆ డిఫరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ అనేవి ఇవే. జాయినర్ వీటిని యూజ్ చేసుకొని డేటాని ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం. సో అవన్నీ ప్రాసెస్ చేసి టార్గెట్కి పంపిస్తున్నాం, సోర్స్ టు టార్గెట్ అన్నాడు. సో ఇన్ఫర్మేటిక్ ETL హ్యాస్ బిలో కాంపోనెంట్స్ అంట. హియర్ సోర్స్ డేటాబేస్ ఉంటుంది ఇన్ఫర్మేటికాలో, ఇన్ఫర్మేటికా కాన్ఫిగర్ చేస్తాం ODBC కనెక్షన్స్ ద్వారా. అలాగే టార్గెట్ డేటాబేస్ మీకు ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఇవన్నీ కూడా చేద్దాం. ఓకే, సో మెయిన్గా మీరు ఫోకస్ చేయాల్సిందంటే పవర్ సెంటర్ డిజైనర్ ఏంటి, రిపాజిటరీ మేనేజర్ ఏంటి, మ్యాపింగ్ డిజైనర్ ఏంటి, వర్క్ఫ్లో మానిటర్ ఏంటి, వర్క్ఫ్లో మేనేజర్ ఏంటి. సో 4 క్లయింట్స్ 1 సర్వర్ అండి. 1 సర్వర్లో ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీస్ ఏంటి, రిపాజిటరీ సర్వీస్ ఏంటి. ఓకే, సో 1 by 1 నాకు థియరిటికల్ నేను చెప్పను, 1 by 1 మీకు చదువుతూ చెప్తాను. బికాస్ నేను థియరిటికల్ చెప్పాను అనుకోండి, మీకు అది నాకు మాత్రమే తెలుసు మీకు అవుతారు. అదే నేను ఇక్కడ చదివి చెప్పానంటే so it can be understandable to you as well. Okay, so out of this I am focusing what is repository service. It is responsible for maintaining the informatica metadata and provides access to the same to other services. అంటే రిపాజిటరీ అంటే ఒక డేటాబేస్ అండి, ఒక స్టోరేజ్. సో ఇన్ఫర్మేటికాలో మనం ఏ పని చేసినా కానీ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఎనీ టూల్, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ఫర్మేటికా, ఎనీ టూల్. ఒక పని మనం ఒక యాక్టివిటీ మనం చేసామంటే దాంట్లో స్టోర్ అవ్వాలి. సో రిపాజిటరీ ఏం చేస్తుంది? రిపాజిటరీ ఈజ్
రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ మెయింటైనింగ్ మెటాడేటా. ఇన్ఫర్మేటికా మెటాడేటా అంటే డేటా అబౌట్ డేటా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ఫర్మేటికల్ ఏం చేస్తాం, మ్యాపింగ్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, సెషన్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, వర్క్ ఫ్లోస్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో అవన్నీ కూడా స్టోర్ చేసుకునేదాన్ని ఎక్కడంటే రిపాజిటరీలోనే, ఈ డేటాబేస్లోనే స్టోర్ అవుతాయి. ఇది ఇక్కడ చూడండి డేటాబేస్ సిగ్నల్లో ఉంది. సో ఇట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఇన్ఫర్మేటికా డేటాబేస్. ఇన్ఫర్మేటికా ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు ఇన్ఫర్మేటికా రెపాజిటరీ అనేది కాన్ఫిగర్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా. వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద ఇన్ఫారెప్ అనే రెపాజిటరీని మనం క్రియేట్ చేస్తాం. దాంట్లో ఇన్ఫర్మేటికా సంబంధించిన టూల్కి సంబంధించిన టేబుల్స్ కొన్ని ఆటోమేటిక్గా డిఫాల్ట్గా కొన్ని 430 or 500 టేబుల్స్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయండి అవి. ఓకే, అది ఓన్లీ టెల్స్ అబౌట్, ఇట్స్ నాట్ బిజినెస్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇట్స్ అబౌట్ టూల్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఆ టూల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఈ డేటాబేస్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీస్ అంటే దిస్ సర్వీస్ ఈజ్ హెల్ప్స్ టు మూవ్మెంట్ ద డేటా ఫ్రమ్ సోర్స్ టు టార్గెట్స్. అంటే ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీస్, ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇంటిగ్రేటింగ్. సో ఇట్ ఈస్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్రమ్ సోర్స్ టు టార్గెట్. మనం ఏమి చేసినా కానీ బేసికల్లీ, సో పవర్ సెంటర్ డిజైనర్లో మ్యాపింగ్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. మ్యాపింగ్ ఈజ్ ఏ డేటా పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ డేటా, హౌ ద డేటా ఈజ్ ప్రాసెసింగ్ ఫ్రమ్ సోర్స్ టు టార్గెట్ అనే ఒక పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ మాత్రం ఇస్తుంది. దానికి ఒక మూమెంట్ని ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీస్ అనేది ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది. అప్పుడు మాత్రమే ఈ డేటా అనేది ఇక్కడికి వచ్చి లోడ్ అవుతుంది. అదర్వైజ్ టిల్ దెన్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఏ పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ డేటా ఫ్లో డయాగ్రామ్. సో వెనెవర్ ద ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీస్ ఎనేబుల్స్ ట్రిగ్గర్స్, ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ద లోడ్ ఫ్రమ్ సోర్స్ టు టార్గెట్. ఏం చేస్తుంది ఇది, ఈ సోర్స్లో సంబంధించిన డేటాబేస్ కరెక్ట్గా ఉందా, డేటాబేస్ టేబుల్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా, టేబుల్స్ వాడిన ఇండెక్సెస్ ఉన్నాయా, ప్రైమరీ కీ ఇండెక్స్ ఉందా, ఫారెన్ కీ ఉందా, ఇవన్నీ ఉంటేనే డేటా అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా మూవ్ చేస్తుంది, లేదంటే ఇక్కడే ఆగిపోద్ది. సో ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీస్ అనేది స్టాప్ చేస్తుంది. ఇవన్నీ వ్యాలిడీగా లేదు, అసలు టేబులే లేదు, టేబుల్లో పలానా కాలమే ఇండెక్స్ అనేది లేదు, సో ఇంకోటి సో ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లోనే ఆపేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడ్స్ అనే మూవ్మెంట్ ద డేటా టు ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ సోర్స్ టు టార్గెట్. సో రిపాజిటరీ సర్వీస్, దిస్ సర్వీస్ జనరేట్స్ రిపోర్ట్స్. ఓకే, రిపోర్టింగ్ సర్వీస్ ఇది. ఓకే, ఇది వదిలేసేయండి. నోడ్ ఈజ్ ఏ, మనం ప్రతి ఒక్క నోడ్ మీద మనం ఇన్ఫర్మేటిక్గాని ఒక ఎనీ ఒక ల్యాప్టాప్లో ఒక మిషన్లో ఇన్స్టాల్ చేస్తాం కదా. సో నోడ్ అంటే ఏం లేదు, దిస్ ఈస్ ఎ కంప్యూటింగ్ ప్లాట్ఫామ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ అబౌవ్ సర్వీసెస్. జస్ట్ ఒక ఓఎస్ లాగా అనుకోండి. సో అది. సో ఇన్ఫర్మేటికా డిజైనర్, సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇవి. ఇట్ క్రియేట్స్ ఎ మ్యాపింగ్ బిట్వీన్ సోర్స్ టు టార్గెట్. ఓకే, ఇదేంటి చెప్పాను. సో ఇన్ఫర్మేటికా డిజైనర్ అంటే ఏంటి, మీకు కావాల్సిన డేటా ఫ్లోని మీరు డిజైన్ చేయండి అనేది టూల్ అనమాట. సో ఆ టూల్ ఏం చేస్తున్నాం మనం, ఆ టూల్ వినియోగించుకొని ఆ టూల్ 4 క్లయింట్ టూల్స్ ఉన్నాయి ఇన్ఫర్మేటికాలో, ఇక్కడ చూపించినట్టు రిపాజిటరీ డిజైనరు, వర్క్ ఫ్లో మానిటరు, వర్క్ ఫ్లో మేనేజరు, రిపాజిటరీ సర్వీస్, డేటాబేస్. సో ఒక్కొక్కటి ఏం చేస్తుంది, ఈ క్లయింట్ టూల్లో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్స్ ఎ మ్యాపింగ్ బిట్వీన్ సోర్స్ టు టార్గెట్ అన్నారు. ఓకే, సోర్స్ నుంచి టార్గెట్కి, ఇప్పుడు సోర్స్ వరాకిల్ నుంచి టార్గెట్ టెరాడేటాకి లోడ్ అయ్యాలి. సో ఏమేమి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ వాడాలి, సార్టర్ చేయాలన్నా, అగ్రిగేషన్ చేయాలన్నా, జాయిన్ చేయాలన్నా, ఫిల్టర్ చేయాలన్నా, ఇవన్నీ కూడా ఒక పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ కాంపోనెంట్స్ ద్వారా మనం అన్ని ఎన్హాన్స్ చేసి 1 by 1 ఫస్ట్ సార్ట్ చేసి, తర్వాత ఫిల్టర్ చేయి, తర్వాత ఫిల్టర్ చేసిన జాయిన్ చేయి వేరే టేబుల్తో, తర్వాత అగ్రిగేషన్ చేయి, తర్వాత ఇంకోటి చేయి. స్టెప్ బై స్టెప్స్ వీఆర్ డూయింగ్ సమ్ ప్రాసెస్ ద డేటా and loading into that ultimately into the target. Okay, so likewise one mapping needs to be created. So whatever the things we have done in the power center designer, those called as mappings. Mapping is a collection of transformations to process the data from source to target. Okay, that is workflow manager and answer. It is easy to create a workflow or other tasks and their execution. సో ఏం లేదు. సో నేను చెప్పినట్టు మ్యాపింగ్ అనేది జస్ట్ పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ మాత్రమే డేటా ఫ్లోకి. వర్క్ ఫ్లో అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ద మూమెంట్ టు ద డేటా ఫ్లో విచ్ యూ క్రియేట్ ఆన్ ద మ్యాపింగ్.
ప్రతి మ్యాపింగ్కి కూడా ఒక సెషన్ ఉంటుంది, కరస్పాండింగ్ వర్క్ ఫ్లో ఉంటుంది. సో సెషన్ ఏమవుతుందంటే, సెషన్ ఏంటంటే లైక్ అది నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. సెషన్ అంటే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ టాస్క్, ఇట్ నీడ్స్ టు బి జనరేటెడ్. సో ఈ పిక్చర్ రిప్రజెంటేషన్కి మనం చలనం అనేది వర్క్ ఫ్లో ద్వారానే మనం దాన్ని ట్రిగ్గర్ చేస్తాం. ఓకే, అందుకని ఈ డయాగ్రామ్ మీరు చూస్తే see here, ఈ ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీస్ అనేది ఈ 4 క్లయింట్స్తో ఇంటరాక్ట్ అయింది యారో మార్క్. బికాస్ ఈ ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీస్ ఎనేబుల్ చేస్తేనే ఈ వర్క్ఫ్లో మనం ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తున్నాం, ఒక మ్యాపింగ్ అనేది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, రిపాజిటరీ ఎట్లా స్టోర్ అవుతుంది. మ్యాపింగ్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం, డిజైనర్ స్టోర్ చేస్తాం. డిజైనర్ స్టోర్ చేసిన దానికి వర్క్ఫ్లో క్రియేట్ చేస్తాం. వర్క్ఫ్లో క్రియేట్ చేసిన తర్వాత వర్క్ఫ్లోని రన్ చేస్తేనే మ్యాపింగ్ రన్ చేయము. ఎప్పుడు కూడా మ్యాపింగ్ రన్ చేయమండి, వర్క్ఫ్లోనే రన్ చేస్తాం. ఎందుకంటే మ్యాపింగ్ ఇస్ జస్ట్ పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ డేటా ఫ్లో. వెన్ ఎవర్ వీ డూ రన్ ద వర్క్ఫ్లోలో ఏముంటుంది, సెషన్ ఉంటుంది. ఆ సెషన్ కరస్పాండింగ్ మ్యాపింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ద పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ డేటా మ్యాపింగ్ అనేది ఉంటుంది. సో వర్క్ఫ్లో రన్ చేసామంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, మ్యాపింగ్ కూడా రన్ చేసాము అని అర్థం. సో ఈ వర్క్ఫ్లోని రన్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఇదేం చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ ఇంటరాక్టింగ్, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ ఏ వర్క్ఫ్లో టాస్క్ అండ్ దేర్ ఎగ్జిక్యూషన్ అన్నాడు. సో ఒక వర్క్ఫ్లోలో డిఫరెంట్ టాస్క్స్ ఉంటాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వర్క్ఫ్లోలో ఫస్ట్ మ్యాపింగ్లో ఒక టేబుల్ లోడ్ చేశాను, సెకండ్ మ్యాపింగ్లో 2 టేబుల్ లోడ్ చేశాను. సో వర్క్ఫ్లో ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ టేబుల్ లోడ్ అయిన తర్వాత డిఈపిటి టేబుల్ లోడ్ అయిన తర్వాత ఎంప్లాయీ టేబుల్ లోడ్ అవ్వాలని చెప్పాను తెరడేటాలో. సో ఈ వర్క్ఫ్లోలో ఫస్ట్ సెషన్ 1లో డిఈపిటి టేబుల్ లోడ్ అవుతుంది, తర్వాత ఎంప్లాయీ టేబుల్ లోడ్ అవుతుంది. అది వర్క్ఫ్లో అండి. సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ ఏ వర్క్ఫ్లో అండ్ అదర్ టాస్క్ అండ్ దేర్ ఎగ్జిక్యూషన్ అంటున్నాడు. ఓకే, వర్క్ఫ్లో మానిటర్ ఏం లేదు, రన్ అయ్యేటప్పుడు ఎంతసేపు పడుతుంది, ఎంత టైం పడుతుంది, ఫలానా వర్క్ఫ్లో ఎంతసేపు రన్ అవుతుంది అనేది చెప్తుంది అన్నమాట. రిపాజిటరీ మేనేజర్, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు మేనేజ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ద రిపాజిటరీ. సో డేటాబేస్, సో స్టోర్ ద డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, సి హియర్. డొమైన్ అంటే ఏంటి, ఇన్ఫర్మేటిక్ డొమైన్ సంబంధించిన సర్వీస్ ఇవి, రిపోర్టింగ్ సర్వీస్, నోట్స్, ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీస్. ఒక్కొక్కటి ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ రాస్తున్నాడు. డిజైనర్, ఇంపోర్టింగ్ పోర్షన్ డిజైన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఇంపోర్టింగ్ సోర్స్ ఆర్ టార్గెట్స్, క్రియేట్ మ్యాపింగ్స్, క్రియేట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అన్నాడు. అంటే మనం డేటాని ఫెచ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ డేటాబేస్ కనెక్షన్స్ ఇచ్చుకోవాలి కదా, ఓడిబిసి కనెక్షన్స్ ఇచ్చుకోవాలి కదా. ఇచ్చుకున్న టేబుల్ మనకు కావాల్సిన టేబుల్ ఒరాకిల్ నుంచి కానీ ఎనీ డేటాబేస్ నుంచి కానీ ఇన్ఫర్మేటికల్గా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న తర్వాతనే మనం ఏదైనా డేటా ట్రాన్స్ఫర్మేట్ చేస్తాం టేబుల్స్ ఇన్ఫర్మేటికల్. దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ థింగ్. వర్క్ఫ్లో మేనేజర్ అంటే ఏంటి, క్రియేటింగ్ వేరియస్ ఆబ్జెక్ట్స్ లైక్ సెషన్స్, వర్క్ఫ్లోస్, షెడ్యూలింగ్ టాస్క్, ఎగ్జిక్యూటింగ్ వర్క్ఫ్లోస్ అంతే. సో ఇంపోర్టింగ్, ఎక్స్పోర్టింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్. రిపాజిటరీ మేనేజర్ ఏం చేస్తామంటే జనరల్గా రియల్ టైంలో డెవ్, ప్రొడక్షన్, ఈవేటి అని 3 ఉంటాయండి. ఫస్ట్ మనం ఏం చేసిన డెవ్లో చేస్తాం, తర్వాత క్యూఏ టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళకి ఇస్తాం, వాళ్ళు ఎగ్జిక్యూషన్ చేసిన తర్వాత క్యూఏ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటారు, దానిలోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం. ఇది డెవ్లో కరెక్ట్ అయితే క్యూఏలోకి ఇంపోర్ట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్స్ పెడతాం. క్యూఏలో కూడా అన్ని వర్క్ అవుతున్నాయి అనుకుంటే సరిగా, అప్పుడు ఈవేటి యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్ట్ అని ఉంటుంది. సో వాళ్ళు కొన్ని టెస్ట్ కేసు చెక్ చేస్తారు, ఆ తర్వాత యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్లోకి మూవ్ చేస్తారు. సో దిస్ ఈజ్ హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్స్. మనం చేసిన వాటికి ఒక స్టోరేజ్ మెకానిజంని ఇది రిపాజిటరీ మేనేజర్ అనేది ఇస్తుంది. సో దట్స్ ఇట్. సో మానిటరింగ్ అంటే ఎంతసేపు రన్ అవుతుంది ఏందనేది చూపిస్తుంది అన్నమాట. సో ప్రతిదీ చెప్పినట్టు ఇన్ఫర్మేటిక్ డొమైన్. సో ఇది ప్రతిదీ కూడా ఓడిబిసి కనెక్షన్స్ ద్వారా ఇవి అనేవి క్లయింట్స్ అనేవి సి హియర్. ఈ క్లయింట్స్తో, ఈ డిజైనర్ క్లయింట్స్తో డేటాబేస్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుందంటే ఓడిబిసి కనెక్షన్స్ అని చెప్పాను. సో ఓడిబిసి అంటే ఓపెన్ డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ. సో ఇన్ఫర్మేటిక్గా ఏ డేటా స్టోర్ అవ్వదండి, ఇన్ఫర్మేటిక్గా జస్ట్ డేటాని ప్రాసెస్ చేస్తుంది. బట్ మనం ఇన్ఫర్మేటికాని వేరే డేటాబేస్తో కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఓపెన్ డేటాబేస్ కనెక్ట్ ద్వారా సోర్స్ అంటే ఒరాకిల్ని కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. కనెక్ట్ చేసి అక్కడున్న టేబుల్స్ ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకుని డిజైనర్లోకి మనకు కావాల్సిన డేటాని వర్క్ఫ్లోస్ని ఇక్కడ క్రియేట్ చేసి దాని ప్రకారం డేటా అనేది టార్గెట్కి మూవ్ చేస్తుంటాం. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్.
సో ఇవన్నీ కూడా టీసీపీఐపి అంటే టీసీపీ అంటే లైక్ ట్రాన్సాక్షనల్ ఇట్స్ ఒక కైండ్ ఆఫ్ ప్రోటోకాల్, ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్. ఎస్, ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్. ఎస్. సో ఇవి ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా క్లయింట్ అండ్ సర్వర్కి మధ్యలో డేటా ట్రాన్స్ఫరింగ్కి ఇవి ఏంటంటే ఈ టీసీపీఐపి అనేది ఒక ప్రోటోకాల్. సో సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ఉంటాయి, సోర్స్ అండ్ డిఎస్ఎన్ సంథింగ్ కొన్ని చెక్స్ అవి ఉంటాయి. అది నెట్వర్కింగ్ థియరీ. సో దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. సో యాజ్ ఆఫ్ నో, సో హౌ ద క్లయింట్స్ ఆర్ communicating client and server through the TCP/IP protocol. So if you have interest, what we can read out in the internet, what is TCP/IP protocol, what is HTTP protocol, what is that FTP protocol, you can read about that. Okay. So after that, domain is configured with the repository services, and these target databases are, see here, target also configured in the ODBC connections. So administrator అనేవాడు ఏం చేస్తాడు, ఏ యూజర్కి అందరికి అన్ని పర్మిషన్స్ ఇవ్వడు. లైక్ ఒరాకిల్లో కూడా ఉన్నట్టే ఇన్ఫర్మేటిక్లో అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంటాడు. సో ఒకడు మాత్రం డిజైన్ మాత్రమే చేయగలడు, ఒకడు వర్క్ ఫ్లోస్ని క్రియేట్ చేయగలడు, ఒకడు ఇంకోటి చేయగలడు. సో ఒకడు డిలీట్ చేయగలడు, ఒకడు ఇంకోటి చేయగలడు. సో అబ్జెక్షన్ రిమూవ్ చేయాలన్నా పర్మిషన్స్ ఉండాలి కదా. సో అవన్నీ కూడా అడ్మినిస్ట్రేటర్ అనేవాడు సెక్యూరిటీ కింద మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటాడు. సో దట్ ఈజ్ వాట్ ఇదంతా. సో దట్స్ వాట్. డొమైన్ అంటే ఏం లేదండి, దాంట్లో మనం చేసే పనులన్నీ కూడా ఒక ఫోల్డర్స్లో పెట్టుకుంటాం. ఒక ఫలానా ఫోల్డర్లో పెట్టుకొని డెవ్ ఫోల్డరా, టెస్టింగ్ అనేది దాంట్లో అన్నీ చేస్తాం. సో మ్యాపింగ్ చేస్తాం, అప్లోడ్ చేస్తాం, సెషన్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, రన్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ వాట్ డొమైన్. సో Informatica domain is a logical representation of a mission. All the services processed inside the domain and the Informatica multiple nodes can be present in a single domain. A gateway node receives requests from the clients and guides them to the respective services. So అదే చెప్తున్న డొమైన్లో సో క్లయింట్ సర్వర్స్ అనేవి కాన్ఫిగర్ అవ్వడం వల్ల వాటికి కావాల్సిన సర్వీసెస్ అనేవి ఇంట్రాక్ట్ అయ్యి వాటికి కావాల్సిన ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తుంటాయని చెప్తున్నాడు. సో థియరీ పార్ట్, so you can just read about it, just not much, but ultimately I can say is, see here what I told you, that integration service and user performs workflow. Informatica instructs the integration service to execute the workflow. So then integration service reads workflow from the details from the repository. So చెప్పాను కదా, సో పలానా మ్యాపింగ్ రన్ అవ్వాలంటే అసలు మ్యాపింగ్ ఉందా లేదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెక్ చేస్తుంది. మ్యాపింగ్ ఉంటే దానికి సంబంధించిన టేబుల్స్ ఉన్నాయా లేవా. సో then it grants the session log and workflow log. Service loads the data into the target system. Integration service combines the data from multiple sources. So integration service అనేది ఏం చేస్తుంది, it is used to, the name itself integration అంటే ప్లీజ్ మేబీ సోర్స్ నుంచి మల్టిపుల్ టేబుల్స్ జాయిన్ చేసి ఒక టేబుల్లో లోడ్ చేస్తుంది డేటా. సో టార్గెట్లో, సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఇస్ సేయింగ్. ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీస్ కంబైన్స్ డేటా ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ సోర్సెస్ అని చెప్పినాడు. సో దట్స్ ఇట్, ద Informatica architecture. So I have already installed one of the mission yesterday. So tomorrow I will focus to, first of all you have to download, and I will give the link how to download and everything. So you can download in your laptops first. After that, actually it is taking much time. So I have taken some techie help in that Informatica installation part. So he is asking per system 1,000 rupees. So you can call to him, and I can give you his number. You can install in your missions. Okay. Hello. Okay. Yeah. So that's it. That's it. The Informatica architecture. You can also Google and YouTube. Listen some videos on Informatica architecture part. What is Informatica? What is Power Center Designer? So like that means like నేను ఒక ఇన్పుట్ ఇచ్చాను, మీరు దాన్ని ఏ విధంగా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తారనేది అది మీ చేతుల్లో ఉంటుంది. సో ఈరోజు వీడియోస్ చూడండి ఇన్ఫర్మేటికా గురించి. ఏంది ఇన్ఫర్మేటికా అంటే ఏంటి, అసలు ఈటీఎల్ టూల్ అంటే ఏంటి, ఈటీఎల్ టూల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఏంటి అనేది మొత్తము యూట్యూబ్లో చూసి నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి. సో బేస్డ్ ఆన్ మై ఇన్పుట్స్ you can ask some questions to me tomorrow. Okay, then only you can expert from your end. So that's it.
Okay. Okay. So Harikiran, you can be here. Rest of the people you can. Nazir, I can send you the resume because today I will see some template and forward it. Okay. And Okay. Harikiran, you can be in the call. I can create a that thing for you. Okay, brother. I'm done. Yeah, rest of the persons log off.